The next is the probability of an event. So what do you mean by probability of event? If S is the sample space, A be the event, then probability of an event A is given by, this is the mathematical definition, probability of event A is equal to number of sample point in an event A divided by number of sample points in sample space. So this is equal to, can be written as P of A. It is read as P of A is equal to number of sample point in this event A can be written as N of A divided by N of S. Okay. Now the value of P of A, note the value of P of A is always greater than or equal to 0 and it is always less than or equal to 1. Means here it can be ranging from here 0% to what here 100%. So in terms of percentage like this here, means probability of any event can be lies between what here 0 to 1 or 0% to 100%. Now practice set 5.4. Question number 1. If two coins are tossed, find the probability of the following event. So these are the event. First event is getting at least one head. कम से कम कमीत कमी एक हेड यायला पाहिजे. दुसरा इव्हेंट आहे गेटिंग नो हेड. आता आपल्याला माहिती आहे, वी नो दॅट सोल्युशन बघा. हाऊ मेनी कॉइन? 2 कॉइन्स. 2 कॉइन्स are tossed. The sample space is given by, so always write the sample space. You already done it here. तर पहिल्या ह्याच्यात H येईल, दुसऱ्या ह्याच्यात H येईल, H T TH आणि TT आपल्याला असं मिळेल. So therefore N of S is equal to 1 2 3 4 किती 4. इव्हेंट नंबर 1. आता आपण इव्हेंट घ्यायचा. या इव्हेंटला आपण एने लेट करू. लेट A be the event of getting at least one head. Therefore A सेट तयार करायचं. आता वन हेड म्हटलेलं आहे, ॲटलिस्ट वन हेड म्हणजे या ठिकाणी वन हेड नाही आहे, म्हणजे दिस इज नॉट अप्लिकेबल. इट इज H T TH एवढंच येईल. आणि याचा नंबर काय? N of A is equal to how many? So therefore N of A is equal to 1 2 and 3. So 3. Now therefore probability of event A is given by. So what is our formula? Formula is P of A is equal to N of A
upon n of s. So what is the value of n of a? Here n of a is equal to 3. So 3 divided by 4. So 3 divided by 4 means what here? 0.75, that is 75%. It is less than 1. Second event is that getting no head. Let B be the event of getting no head. Therefore B is equal to, you already know that all the events are derived from sample space. या सॅम्पल स्पेसवरून आपल्याला हा बी सेट डिराईव्ह करायचा आहे. इव्हेंट काय म्हटलेला आहे? गेटिंग नो हेड. हेड नाही पाहिजे, नाही तर इथे सर्व तिन्ही याच्यामध्ये हेड आहे, फक्त हेड नसणारे टी टी आहे. अँड देअरफॉर इट इज अ टी टी. अँड देअरफॉर याची संख्या आपल्याला लिहायची एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1. नंबर 3. आता प्रॉबॅबिलिटी लिहायची. देअरफॉर probability ऑफ इव्हेंट, फक्त इव्हेंट बी लिहायचे, पूर्ण डिटेल लिहायची गरज नाही इव्हेंट. देअरफॉर पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवायडेड बाय एन ऑफ एस. आता एन ऑफ बीची व्हॅल्यू आलेली आहे 1 आणि एन ऑफ यस आपण आधीच काढलेला आहे, किती आहे? 4. 1/4 दॅट इज अ क्वार्टर, 25%. इट इज 0.25. So in this way here P of B is equal to 1/4. This is the less than 1. Yeah. Question number 2. 2 dice are rolled simultaneously. म्हणजे एकासोबत 2 डाय आपण काय रोल करून फेकले. काय? फाइंड द प्रोबॅबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इव्हेंट. मग हे इव्हेंट दिले नंबर 1, नंबर 2 आणि नंबर 3. आपण पहिल्यांदा घेऊ 2 dice are thrown, rolled simultaneously. The sample space is given by. We already know that if 2 dice are thrown, then we will get here 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6. 2 1 2 2 2 3. N of s here. So how many n of s is equal to 36. We already drawn here. हे आपण काढलेलं आहे याच्या आधी. आता एक एक इव्हेंट घेऊया. पहिला इव्हेंट आहे द सम ऑफ डिजिट्स ऑन अप्पर फेसेस इज ॲटलिस्ट 10. म्हणून आपण पहिला घेऊ लेट ए बी द इव्हेंट दॅट द, हा वाक्य दिलं आहे दॅट पासून, दॅट द sum of the digits on upper faces is at least 10. Now sum of the digits, हे शब्द आहे सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस. आता दीज आर द अपर फेसेस. या दोघांची बेरीज ही कमीत कमी 10 यायला पाहिजे. म्हणजे इथं घेतलं तर 1 + 1 2, हे 10पेक्षा कमी आहे. 1 + 2 3, हे 10पेक्षा कमी आहे. 1 + 3 4, 10पेक्षा कमी आहे. 1 + 6 10पेक्षा कमी आहे, हा रो येणार नाही. 2 + 1 3, इथे 8 हा येणार नाही. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला ते लिहायचे आहे. ए इज इक्वल्स, ओके. आता सम ऑफ द डिजिट म्हटलेलं आहे इथे 10, ॲटलिस्ट 10. तर 4 पासून सुरू करूया. 4 6 म्हणजे हा येईल, हा 10 होईल. ओके, म्हणजे 4 6 या पद्धतीने म्हणता येईल. 4 6 इयर 10. त्याच्यानंतर 5चा आपण रो घेतला तर 5 5, हा झाला 5 5.
आहे 10 होईल, पण ॲटलिस्ट म्हटलेलं आहे त्याच्यापेक्षा जास्त घेता येते. 10 बेरीज पाहिजे, कमीत कमी 11-12 घेता येईल, म्हणजे इथे 5, 6 आपल्याला घेता येईलच. त्याच्यानंतर 6 जर हे घ्या रो, तर 6 4 6 + 4 येईल, 6 + 5 येईल आणि 6 + 6 येईल, म्हणजे 6 4 10 झाले, 6 5 11 चालतील आणि 6 6 12 चालतील आपल्याला. ठीक आहे, या पद्धतीने आपल्याला हा सेट तयार करता येईल. अँड देअरफॉर n ऑफ a इज इक्वल टू हाऊ मेनी 1 2 3 4 5 6, हाऊ मेनी 6. आता प्रॉबिलिटी लिहायची त्याची. probability of event A is given by P of A is equal to फॉर्म्युला काय, n of A डिवायडेड बाय n of S. पहा, इथे A असेल तर इथे येईल, इथे B असेल तर B येईल, इथे C असेल तर C येईल, बाकी n of S सेम राहील. n of A ची व्हॅल्यू आपण किती काढली आहे, 6, आणि ती व्हॅल्यू किती आहे, 36, म्हणजे 1/6. सो दिस इज द व्हॅल्यू. नाव क्वेश्चन नंबर 2 आपण आता घेऊया. इव्हेंट आहे, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन अप्पर फेसेस इज 33. ओके, इथे आपण लिहू, लेट बी बी द इव्हेंट दॅटने तो वाक्य जोडला, दॅट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अप्पर फेसेस इज 33. आता या ठिकाणी b इज इक्वल टू आपल्याला हा रिक्त येईल, आणि देअरफॉर n ऑफ b इज इक्वल टू 0. देअरफॉर प्रोबॅबिलिटी ऑफ इव्हेंट b इज इक्वल टू p ऑफ b which is equal to n of b divided by n of s, and this is 0/36 and the value is equal to 0. त्याची जी probability आहे, ही probability किती येईल, 0 येईल. Then come to the next year and the last year. The digit on the first die is greater than the digit on the second die. Let C be the event that the digit on first die is greater than digit on second die. Digit on second die. आता या ठिकाणी जर आपण C काढतो म्हटलं तर C काय निघेल बघा, तर डिजिट ऑन द फर्स्ट डाय इज ग्रेटर म्हटलेला आहे, तर या ठिकाणी हा ग्रेटर होणारच नाही. हा दुसऱ्या ठिकाणी आपल्याला हा मिळेल ग्रेटर, इक्वल नाही पाहिजे, नाही पहिल्या ह्याच्यातला म्हणजे लेफ्ट साईडचा ग्रेटर पाहिजे, नाही 2 1. त्याच्यानंतर इकडे मिळणार नाही, इथे मिळेल 3 1 3 2. त्याच्यानंतर 4चं तुम्ही घ्या, त्याच पद्धतीने चेक करा, इथे 4 4 1 4 2 4 3. त्याच्यानंतर 5चं घ्यावं लागेल तुम्हाला, 5 1 5 2 5 3 5 4. त्याच्यानंतर 6चा घ्यावा लागेल तुम्हाला, 6 1 6 2 6 3 6 4 आणि मग 6 5 या पद्धतीने येईल. ओके, आता देअरफॉर n ऑफ C, तर C तुम्ही चेक करा. ठीक आहे, C का म्हणजे हिअर 2 1 हिअर 3 1 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. How many? There are 15. Okay. So therefore probability of event C is given by
by probability P of C is equal to N of C divided by N of S, which is equal to 15 divided by 36. 3चा भाग जातो आपल्याला इथे, 3 15 आणि 12 36 असं शॉर्टकटमध्ये आपल्याला लिहिता येतं. क्वेश्चन नंबर 3. There are 15 tickets in a box, each bearing one of the numbers from 1 to 15, 1 2 3 up to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event that the ticket drawn is. These are the events. Solution. How many tickets? 15. How many drawn? 1 ticket. आणि इथून सुरू करू आपण. One ticket is drawn from a box bearing a number from 1 to 15. Therefore, the sample space can be written as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 असे क्रमांक त्या तिकिटीवर लिहिलेले असतील. Therefore N of S म्हणजे टोटल संख्या झाली तिकिटीची 15. नंबर 1. आता एक एक आपण प्रॉबिलिटी घेऊ. प्रॉबिलिटी काय म्हटलं आहे यार? इव्हेंट दॅट द तिकीट ड्रॉन म्हणजे आपण इथे घेऊ. ओके. सो नंबर 1, लेट ए बी द इव्हेंट हा वाक्यच दिला आहे. ए बी द इव्हेंट, ए वापरायचे इथं प्रॉबिलिटी कोणाची? ए बी द इव्हेंट दॅट कुठे पाठ करायची गरज नाही. दॅट द तिकीट ड्रॉन की जे काही तिकीट काढलेली आहे ते शो करते. शोज पहिला इव्हेंट घेऊन आलो आपण. शोज असं जोडायचं. शोज अँड इव्हन नंबर हा पहिला झाला की ते इव्हन नंबर शो करत आहे. तर आपण ए घेतलेला आहे. तर इव्हन नंबर शो करणारे तिकीट कोणते आहेत? 2 4 6. दीज आर द इव्हन नंबर्स. म्हणून इथं आपण लिहू 2 4 6 8 10 12 14 इथपर्यंत लिहू शकतो. त्याच्यानंतर पुढे लिहू शकणार नाही. देअरफॉर एन ऑफ ए याची संख्या आपण उजून काढू. 1 2 3 4 5 6 अँड 7. हाऊ मेनी? 7. नंबर 2. आता ज्याचा जो इव्हेंट काढला त्याचीच प्रोबॅबिलिटी लिहायची. देअरफॉर प्रोबॅबिलिटी ऑफ इव्हेंट ए. आता इव्हेंट ए काय आहे डिटेल लिहायची गरज नाही, हे आपण इकडे लिहिलेलं आहे. अँड देअरफॉर पी ऑफ ए विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. आता याची जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू आपण मांडूया. सो दिस व्हॅल्यू इज नथिंग बट 7 divided by 15. This is the answer. P of A is equal to this 7 divided by 15. आता आपण दुसरा इव्हेंट घेऊया. दुसरा इव्हेंट इथून सुरू होते शिवपासून, परंतु आपण कसं लिहू? सेकंड. लेट. आता प्रॉबिलिटी ज्याची काढे त्या इव्हेंटची काढे तो इव्हेंट हा दिलेला आहे. पण सुरुवात करू. लेट बी शब्द वापरू. बी कॅपिटल. बी द इव्हेंट हा वाक्य तसं. दॅट तिकीट ड्रॉन शोज इथून वाक्य लिहावं. शोज अ नंबर which is multiple of 5. आणि म्हणून या ठिकाणी बी घेऊ. बी
शोज मल्टिपल ऑफ 5, तर 5चा फळाच आपण इथे घेऊ. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. So this is multiple of, and therefore n of b is equal to 1 2 3. नंबर थर्ड. आता याची प्रॉबिलिटी काढूया. ठीक आहे. probability of event B is given by and therefore P of B is equal to n of B divided by n of S. याची व्हॅल्यू म्हणता n of B ची व्हॅल्यू आहे 3 आणि n of S किती आहे 15. सो n of S इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 3चा भाग जातो 1/5. therefore probability of B, event B is equal to what? 1/5. This is the final. Now question number 4. A 2-digit number is formed with a digit. आता हे 5 digit दिले 2 3 5 7 and 9. These are the 5 digit given. आणि या 5 digit घेऊन आपल्याला 2 digit नंबर तयार करायचा आहे, परंतु कोणताही डिजिट रिपीट करायचं नाही आहे. आणि त्यानंतर व्हॉट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ द इव्हेंट, हे इव्हेंट दिलेले आहे. सोल्युशन महत्त्वाचं पहिले आपण घेऊया. 2 digit नंबर इज फॉर्म एकच 2 digits नंबर इज फॉर्म. तोच वाक्य लिहायचं जसं दिलं आहे तसं. विथ डिजिट्स 2, 3, 5, 7 आणि 9 विदाउट रिपीटेशन. हा शब्द महत्त्वपूर्ण आहे. विदाउट रिपीटेशन. रिपीट व्हायला नको, रिपीटेशन. ओके. देअरफॉर यस इज इक्वल टू. आता याच्यामध्ये 2 पहिले सुरुवातीला 2 घेऊन करू. 2 3 आहे 23 होईल. 2 आणि 5 25. 2ची सिरीज घ्यायची. 2 7 27, 2 9 29. त्याच्यानंतर 22 घेता येणार नाही, मग 3 घ्यायचा. तर 3 घेऊन पहिले 2 येईल 32. 33 घेता येणार नाही, रिपीट होईल. 35 होईल घेता येईल. 37 घेता येईल. 39 घेता येईल. आता 5 घेऊन घ्या. 5 2 52 घेता येईल. 53 घेता येईल. त्याच्यानंतर 55 नाही घेता, 57 घ्यावं लागेल. त्यानंतर 59 घेता येईल. पूर्ण डिटेलमध्ये लिहायचं. 7 घ्या. 7 2 इन्क्रीजिंग कॉम्बिनेशन घ्यायचं. 7 3 वाढत न्यायचा अंक. 7 5 ओके. 7 5 7 घेताना 7 9. त्याच्यानंतर 9चा घ्या. 92 93 95 97 99 घेता येणार नाही. देअरफॉर n ऑफ यस. एकदा तुम्ही रिपीटही करून पाहू शकता की घेता येईल. 2चे कॉम्बिनेशन 4 आपण घेतले. 1 2 3 4. 3चे कॉम्बिनेशन 3 1 4. 5चे कॉम्बिनेशन 4 आहे आणि 7चे कॉम्बिनेशन पूर्ण 4 आहे आणि 9चे कॉम्बिनेशन 4 आहे. म्हणजे 1 2 3 4 and 5 म्हणजे 4 5 20. दॅट इज इक्वल टू 20. सो हिअर आता इव्हेंटवर यायचं. ओके. प्रॉबिलिटी दॅट द नंबर फॉर्म इज हिअर. आता इथे दॅट लिहिलं, इथे इव्हेंट जोडायचं. प्रॉबिलिटी ठिकाणी इव्हेंट दॅट. लेट ए बी द इव्हेंट. नंबर 1 लेट ए बी द इव्हेंट. म्हणजे ए कॅपिटल ए इंट्रोड्यूस करायचं इव्हेंटसाठी. ए बी द इव्हेंट दॅट, ज्याची प्रॉबिलिटी काढायची. दॅट द नंबर वाक्यरचना तिथूनच घ्यायची आपल्याला. फॉर्म्ड इज आणि हा पहिला इव्हेंट जोडून घ्यायचा. इज अँड ऑड नंबर. तर ऑड नंबरसाठी आपण आता सिलेक्ट करणार ऑड नंबर इथूनच पाहायचा. 23 ऑड नंबर आहे. येस. 25 ऑड आहे. त्याच्यानंतर 27 ही ऑड आहे.
29 ही ऑड आहे, ठीक आहे. 3चा घ्या 35 ऑड आहे, 37 ऑड आहे, 39 ऑड आहे. लिहा चला पटापट इथे. त्यानंतर 5चा घ्या 5 3 5 7 5 9, त्यानंतर 6 घ्या 7 घ्या 73 75 79, त्यानंतर 9 घ्या 93 95 आणि 97. आकडे असेल तर तुम्ही कंप्लीट आकडे लिहा, ठीक आहे. डायरेक्ट लिहायचं नाही, फक्त एन ऑफ ए इज इक्वल टू त्याची व्हॅल्यू लिहा. आता 2चं कॉम्बिनेशन घेऊन किती आले, 4 आले. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16, ठीक आहे. सो दिस इज अ 16. Okay, now therefore probability of event A ची probability पहा. event A ची probability कशी, P of A is equal to N of A divided by N of S, which is equal to N of A ची व्हॅल्यू आपण आताच काढलेली आहे, ती दॅट इज इक्वल टू 16 आणि P of A किती झालं 20. या ठिकाणी 4चा भाग जातो, 4 4 जा 4 5 जा, या पद्धतीने P of A इज इक्वल टू 4/5, ठीक आहे. 2 3 वॉटर. आता सेकंड इव्हेंट आपण लिहूया. इव्हेंट नंबर 2, लेट B be the event B be the event that the number form here, that the number form is multiple of 5. नाही सगळे 2 डिजिट नंबर आहेतच. मल्टिपल 5 B इज इक्वल टू, आता मल्टिपल ऑफ 5 काय 35 25 25 35 5 आहे तर येणार नाही, त्यानंतर 7 5 आणि त्यानंतर 9 5 असेच येते, ठीक आहे. मल्टिपल ऑफ 5 0 तर नाहीच आहे इथे. देअरफॉर N of B, so how many 4, and therefore probability of event B is equal to P of B is equal to N of B upon N of S is equal to, आता N of B ची जी व्हॅल्यू आहे ती 4 आहे, 4/20 means 1/5. So this is the answer, 1/5. It is all about a cards here. A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards and find the probability that the card drawn is an AK. हे इव्हेंट असतात खाली. पहिला जो वाक्य असते हा सॅम्पल स्पेससाठी असते, आणि म्हणून आपण पहिल्यांदा सॅम्पल स्पेस काढूया. अ कार्ड, हाऊ मेनी कार्ड, अ कार्ड एकच कार्ड इज ड्रॉन, पूर्ण वाक्य लिहायचं, ड्रॉन ॲट रँडम म्हणजे अचानक, रँडम फ्रॉम अ पॅक ऑफ वेल shuffled 52 प्लेइंग कार्ड्स. देअरफॉर यस जो आहे आपल्याला लिहिताना येणार डिटेल, आणि त्यासाठी कधी हा बेलशपट कार्डचं जर उदाहरण असेल 52 प्लेइंग कार्डचं, तर डायरेक्ट एन ऑफ एस आपण लिहित असतो, त्याची व्हॅल्यू आहे 52. बाकीचे डिटेलिंग आपल्याला माहीतच आहे, ठीक आहे. आता आपण डायरेक्ट इथे इव्हेंट घेणार. पहिला घेऊ एक्केसाठी. लेट ए बी द इव्हेंट
दॅट अ कार्ड, एकच काढला ना, ड्रॉन, जो एक कार्ड ड्रॉ केला, इज ॲन एक्के, तो एक्के होता. तर आपण याच्यातही डिटेल नाही लिहू शकत. तर आपल्याला माहीत आहे हाऊ मेनी एक्केज इन अ प्लेइंग कार्ड, देर आर 4, 4 प्रकारचे, हर्ट, डायमंड, स्पॅड अँड क्लब. तर 4 प्रकारचे 4 एक्के असतात, ते आपल्याला माहीत आहे. आणि म्हणून इथे डिटेलिंग आपल्याला लिहिता येणार नाही, डायरेक्ट आपण एन ऑफ एस लिहित असतो, दॅट इज इक्वल टू 4. सो देर आर 4 एक्के. देअरफॉर प्रोबॅबिलिटी ऑफ इव्हेंट ए, थोडंसं लिहायला सोपं होते, डिटेलिंग लिहायची गरज नाही इथे. देअरफॉर प्रोबॅबिलिटी ऑफ इव्हेंट ए दॅट इज पी ऑफ ए विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. तर एन ऑफ एची व्हॅल्यू दिलेली आहे 4, ही व्हॅल्यू आहे 52, दॅट इज इक्वल टू 1, 13चा भाग होतो 13 भाग, शॉर्ट करायचं याला. देअर प्रोबॅबिलिटी इज इक्वल टू 1/13. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दुसरा इव्हेंट आपण घेऊ, सेकंड इव्हेंट. कॉर्डॉन इज अ स्पॅड. पहिला एक स्पॅड म्हटलेलं आहे. लेट बी, कारण की आपण लेटिंग करतोय लेटरनी, बी अँड इव्हेंट, दॅटने वाक्य जोडून टाका. दॅट अ कॉर्ड, की जो कार्ड बाहेर निघालेला आहे, कॉर्ड ड्रॉन, वाक्यात तिथे दिलेले ड्रॉन इज ॲन, त्याच्यानंतर हा लावायचा स्पॅड, इज ॲन स्पॅड. हा एवढाच इव्हेंट आहे, हा वाक्य आपण तिथूनच घेतलेला वर्ड, वाक्यातनं तीच आहे. लेट बी द इव्हेंट दॅट अ कार्ड ड्रॉन इज ॲन. काऊन प्रॉबॅबिलिटी आपण इव्हेंटची करत असतो. देअरफॉर आता इथे पण आपण एन ऑफ बी डायरेक्ट लिहिणार, इथे डिटेलिंग आपल्याला लिहायची गरज नाही आहे. तर आपल्याला माहीत आहे की स्पॅड कार्ड कुठून आहे, एक्केपासून सुरू होते. एक्के एकच कार्ड आहे ना, एक्के 2 पासून. तर इथे आपण 10 घेतो आणि त्यानंतर मग आपण जॅक, क्वीन अँड किंग. तर एकूण किती असतात, दिस इज द 13. आपल्याला हे लिहायचे नाही आहे, दाखवायचे नाही आहे, आपल्याला डायरेक्ट त्याचा आकडा लिहायचा आहे 13. देअरफॉर एन ऑफ बी इज इक्वल टू 13. आणि देअरफॉर आता याचीच प्रॉबॅबिलिटी घ्यायची. प्रोबॅबिलिटी ऑफ इव्हेंट डिटेल लिहायचे नाही आहे. ठीक आहे. कधी छोटा असते कधी मोठं असते, किती मोठा किंवा छोटा राहील तर डायरेक्ट इव्हेंट बी लिहायचं. आणि देअरफॉर पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, विच इज इक्वल टू एन ऑफ बी आपण आता काढले 13 डिवायडेड बाय 4 आणि 52 टोटल संख्या, ते 52, 1/4 म्हणजे क्वार्टर 25%, पी ऑफ बी. सो दिस इज द फायनल आन्सर.